Hello students of class 7. Today we are going to discuss about chemical reaction. In class 6 you have studied chemical change. Chemical change or বিষয়ে তোমালোকে পঢ়িছা. And what do you mean by chemical change? Chemical change is a process in which a new substance is formed. না chemical change কি আছিল আমাৰ এনেকুৱা এটা process আছিল যত আমাৰ নতুন এটা substanceৰ উৎপত্তি হৈছিল and it is due to chemical reaction. আমাৰ chemical change কেতিয়া হয়? Due to chemical reaction. Chemical reaction হলে হে chemical change হয়. ঠিক আছে? Chemical reaction na. You know from class 6 that chemical reaction results in chemical change. That means chemical reaction হলে আমার কি হয় chemical change হয় তার মানে chemical reaction হলে আমার কি হয় নতুন একটা সাবস্টেন্সর ফরমেশন হয় না স্টুডেন্টস নাও লেট মি এক্সপ্লেইন ইউ chemical reaction কি হয় in a chemical reaction one or more reactants na they combine together or they react together to form one or more new substance na and those new substances are called product na chemical reaction কি হয় কিছুমান reactants থাকিব আমাৰ ঠিক আছে কিছুমান কি থাকিব reactants থাকিব reactants বৰে কি কৰিব reaction কৰিব chemical reaction কৰিব কৰি কেনে আমাক কি দিব product দিব ঠিক আছে this is simply chemical reaction ইয়াকে কি বুলি কয় chemical reaction বুলি কয় simple এটা example আমি চাই লওঁ So students class 6 ত তোমালোকে photosynthesis ৰ reaction to পাইছা না reaction to যদি মনত নাই মই তোমালোকক মনত কৰাই দিছো in photosynthesis ত কি হৈছিল আমাৰ carbon dioxide that is taken from the atmosphere পৰা গছে carbon dioxide লৈ কেনে water লগত reaction কৰে ঠিক আছে water কৰপৰা লয় মাটিৰ তলৰ পৰা with the help of root লয় প্লান্টে না লৈ কেনে কি কৰে আমাৰ গছে কি বনায় গ্লুকোজ বনায় না C6H12O6 this is গ্লুকোজ এটা হল আমাৰ গছৰ খাদ্য না আৰু লগত আমাৰ এটমস্ফিয়াৰক কি দিয়ে the most important gas oxygen gas না এটা আমাক দিয়ে গছে we all know that plant gives us oxygen na আৰু oxygen কেনেকৈ দেয় by the process of photosynthesis plante আমাক oxygen দিয়ে না so ইয়াতে সোয়া দুটা বস্তু এটা হল কার্বন ডাই অক্সাইড this is carbon dioxide and this is water yes এই দুটা বস্তুৱে কি কৰিছে ৰিএক্ট কৰিছে that's why they will be called as reactants না ইহঁতক কি বুলি কোৱা হ'ব reactants these are reactants reaction কৰাৰ পিছত আমাক কি দিছে this is glucose না glucose আমাৰ প্লান্টৰ খোৱা বস্তু না আৰু লগত কি দিছে আমাক অক্সিজেন গেছ দিছে না অক্সিজেন দিছে সো দুটা বস্তুৱে ৰিএকচন কৰি কেনে আমাক কিবা এটা বস্তু দিয়ে তাৰ নাম কি প্ৰডাক্ট ঠিক আছে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰডাক্ট বুলি কোৱা হয় না ঠিক আছে সো ইন দিস ওয়ে এ কেমিক্যাল ৰিএকচন ইজ ৰিটেন ইয়াতে আমি কি লিখিছো নাম লিখি কেনে যদি আমি ৰিএকচনটো লিখো তেনেহলে এইটো হ'ব কেমিক্যাল ৰিএকচন বাই ৰাইটিং देयर নেমস আৰু chemical reaction by writing their formula সব আমাৰ এইটো না সো কেনেকৈ ফর্মুলা ইউজ কৰি কেনে chemical reaction লিখে কেনেকৈ chemical equation balance কৰে আমি আগত ডিসকাস কৰিম না now so simply a chemical reaction is a process in which two or more substance react with each other to give new substances ইয়াতে আমাৰ কার্বন ডাই অক্সাইড আৰু ওয়াটার রিঅ্যাকশন কৰি কেনে আমাক কি দিছে গ্লুকোজ this is
ডিফারেন্ট থিং না কার্বন ডাই অক্সাইড আৰু ওয়াটাৰ প্ৰপাৰ্টিৰ লগত তাৰ কোনো মিল নাই গ্লুকোজ এটা ডিফাৰেন্ট বস্তু হয় অক্সিজেন এটা ডিফাৰেন্ট বস্তু হয় দ্যাটছ ওয়াই ইট ইজ এ কেমিক্যাল চেঞ্জ ইয়াক সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয় কেমিক্যাল চেঞ্জ বুলি কোৱা হয় নাও ইউ ৰাইট দি ডেফিনেশ্যন অফ কেমিক্যাল চেঞ্জ কেমিক্যাল চেঞ্জ নহয় সৰি কেমিক্যাল ৰিয়েকশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো তোমালোকে লিখি লোৱা Okay student, this is the definition of chemical reaction. A chemical reaction is a process in which one or more substance, they are called reactants, react, that means they interact with each other to give one or more new substance called product. Okay, this is the simple definition of chemical reaction. Students, you can pause here and write this definition and example of chemical reaction in your note copy. Okay students, now let's discuss about chemical equation. অলপ আগত আমি কি পঢ়িলো chemical reaction পঢ়িলো না সো chemical reactionক ধুনিয়াকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব কাৰণে আমি ইউজ কৰো chemical equation. Okay, so chemical equation আমি কেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া আমাৰ chemical reaction বোৰ different type of chemical reaction are there না বহুত ডাঙৰ chemical reaction আছে বহুত সৰু chemical reaction আছে না সেইবোৰক ধুনিয়াকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি chemical equation ইউজ কৰো আৰু chemical equation কেনেকৈ লিখা হয় we write chemical equation with the help of chemical formula and symbols of different elements and compounds না different elements আৰু compounds or different কি আছে symbols আছে আমি আগতে পঢ়ি আহিছো এইটো চেপ্টাৰৰে না সো সেই chemical formula আৰু symbols বোৰ ইউজ কৰি কেনে আমি chemical equation লিখো ঠিক আছে so students a chemical equation is the representation মানে দেখোৱা লিখি কেনে দেখোৱা না representation of কি রিপ্রেজেন্ট করো আমি কেমিক্যাল ইকুয়েশন দি কেনে আমি কেমিক্যাল reaction of represent কৰো না so a chemical equation is the representation of chemical reaction na chemical reaction আৰু reaction to represent কৰোতে আমি কি ইউজ কৰো we use using what using chemical symbol and chemical formula. Okay, so students, let me take one example of chemical equation na so prothomot ami chemical reaction to naam likhim dhuniyake na hydrogen
আৰু অক্সিজেন ৰিয়েক্ট কৰি কি বনায় ৱাটাৰ বনায় না ৱাটাৰ মলিকুল বনায় ঠিক আছে তো আমি ইয়াতে কেমিক্যাল ৰিয়েকশ্যনৰ নাম লিখিলোঁ ঠিক আছে তো এইটো এটা সৰু ৰিয়েকশ্যন আমাৰ লিখাৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে না যেতিয়া আমাৰ কেমিক্যাল ৰিয়েকশ্যনটো ডাঙৰ হ'ব যেতিয়া আমি হায়াৰ ক্লাছত যাম তেতিয়া আমাৰ কেমিক্যাল ৰিয়েকশ্যন ডাঙৰ ডাঙৰ থাকিব কেমিক্যাল ৰিয়েকশ্যন না সো তেতিয়া আমি এনেকৈ নাম লিখাটো পচিবল নহয় না তাৰ কাৰণে আমি কি কেনেকৈ লিখিব লাগে চিম্বল ইউজ কৰি কেনে লিখিব লাগে না এভৰি এলিমেণ্ট এণ্ড এভৰি মলিকুল হেজ দেয়াৰ ওন চিম্বল না আমাৰ গোটেইকেইটা এলিমেণ্টৰে চিম্বল আছে আৰু সেই এলিমেণ্টৰ চিম্বলবিলাক ইউজ কৰি কেনে আমি কি কৰোঁ আমি মলিকুলৰ চিম্বল বনাওঁ আৰু কম্পাউণ্ডৰ চিম্বল বনাওঁ না তো আমি সেই চিম্বলবোৰ ইউজ কৰি কেনে এতিয়া কেমিক্যাল ৰিয়েকশ্যনটো লিখিম না হাইড্ৰজেন তোমালোকে জানা হাইড্ৰজেনক কিহেদি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে এইচেদি আৰু হাইড্ৰজেন অকলে নাথাকে H2 মলিকুল হিচাপে থাকে না আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এইটো তাৰপিছত অক্সিজেনক O দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে আৰু অক্সিজেন অকলে নাথাকে সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ অক্সিজেন কি অক্সিজেন মলিকুল হিচাপে থাকে দুটা অক্সিজেন একেলগে থাকে না তো এই দুটা ৰিয়েকশ্যন কৰি কি বনাব আমাৰ H2O মলিকুল বনাব না সো this is the representation of this chemical reaction na chemical reaction ki asile amar hydrogen e oxygen or logot reaction kori kene product ki banaise amar water banaise aru heitok simply ami symbol use kori kene eneke likhisu so this is chemical equation eto ki amar chemical reaction a chemical equation etar example na সো ইয়াতে চোৱা এটা কেমিক্যাল ইকুৱেশ্যনে আমাক কি ইনফৰমেশ্যন দিয়ে না এটা ৰিয়েকশ্যনৰ বিষয়ে ঠিক আছে সো আমি ইয়াৰ পৰা চাই আছোঁ ৰিয়েক্টেন্স কি তাৰে বিষয়ে ইনফৰমেশ্যন দিয়ে না এইখিনি চোৱাৰ লগে লগে আমি কি গম পাম আমাৰ ৰিয়েক্টেন্স কি আছে না কি বস্তুৱে ৰিয়েকশ্যনটোত পাৰফৰ্ম কৰিছে ঠিক আছে প্ৰডাক্ট কি হৈছে প্ৰডাক্ট কি দিছে আমাক এইখিনি চাই কেনে ৰাইট হেণ্ড চাইড কেনে চাই কেনে গম পাম না তো হৈ গ'ল ৰিয়েক্টেন্স আৰু প্ৰডাক্ট এই দুটা ইনফৰমেশ্যন আমি কেমিক্যাল ৰিয়েকশ্যনৰ পৰা পাওঁ আৰু লগতে আমি কিমানটা মলিকুল আছে ৰিয়েক্টেন্সৰ কিমানটা মলিকুল আছে আৰু প্ৰডাক্টছৰ কিমানটা মলিকুল আছে সেইটোও আমি চাব পাৰোঁ সাপোজ ইয়াতে চোৱা এই ইকুৱেশ্যনটো মই বেলেন্স কৰা নাই ঠিক আছে বেলেন্সিং এ কেমিক্যাল ইকুৱেশ্যন আমি নেক্সট সেকশ্যনত ষ্টাডি কৰিম সো ইয়াতে যদি বেলেন্স কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ গোটেইকেইটা এটম সেম হ'ব লাগিব আমি ইয়াতে দুটা হাইড্ৰজেন আছে ইয়াতে দুটা অক্সিজেন আছে বাট ইয়াতে এটা অক্সিজেন আছে সো ইয়াতে আমি 2 দিলে অক্সিজেন আমাৰ দুটা হৈ যাব বাট হাইড্ৰজেন আমাৰ চাৰিটা হৈ যাব সো ইয়াতে আমি 2 দিব লাগিব না হৈ গ'ল আমাৰ বেলেন্স কেমিক্যাল ইকুৱেশ্যন সো বেলেন্সিংটো আমি অলপ পিছত শিকি আছোঁ তাৰে আগত আমি কেমিক্যাল ইকুৱেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো ভালকে শিকি ললোঁ আৰু লগতে কেমিক্যাল ইকুৱেশ্যনৰ পৰা কি ইনফৰমেশ্যন আমি গেদাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইকেইটা শিকি ললোঁ ইনফৰমেশ্যন কি পাওঁ হোৱাট আৰ দি ৰিয়েক্টেন্স দেট হেভ পাৰ্টিচিপেটেড ইন দি কেমিক্যাল ৰিয়েকশ্যন হোৱাট আৰ দি প্ৰডাক্টছ দেট আৰ গিভেন বাই দি ৰিয়েকশ্যন এণ্ড হোৱাট আৰ দি নাম্বাৰছ অফ মলিকুলছ অফ ৰিয়েক্টেন্স এণ্ড প্ৰডাক্ট ইয়াতে কি আছে দুটা হাইড্ৰজেন আছে হাইড্ৰজেন মলিকুল আছে এটা অক্সিজেন মলিকুল আছে লগ হৈ কেনে আমাক কি দিছে দুটা ৱাটাৰ মলিকুল দিছে ঠিক আছে এইটো ৰিয়েকশ্যনৰ পৰা আমি এইখিনি ইনফৰমেশ্যন পাই আছোঁ না নাও হাউ টু ৰাইট এ বেলেন্সড কেমিক্যাল ইকুৱেশ্যন নেক্সট টপিকত আমি শিকিম হাউ টু ৰাইট এ বেলেন্সড কেমিক্যাল ইকুৱেশ্যন অলপ আগতে আমি যে ইকুৱেশ্যনটো লিখিছিলোঁ তাত এই নাম্বাৰটো নাছিলে না ঠিক আছে নাম্বাৰটো নাছিলে কিন্তু এতিয়া আমি নাম্বাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগে সেইটো শিকিম মানে কেনেকৈ ইকুৱেশ্যন বেলেন্স কৰিব লাগে সেইটো আমি শিকিম ঠিক আছে চোৱা The next topic is balancing a chemical equation. এটা chemical equation কেনেকৈ বেলেন্স কৰে না এইটো হ'ব আমাৰ নেক্সট টপিক সো ষ্টুডেণ্টছ আমি যোনটো এক্সাম্পল লৈছিলোঁ সেইটো এক্সাম্পলৰ হেল্প লৈ আমি বেলেন্সিং কৰা শিকিম তোমালোকৰ ক্লাছ 7 লেভেলত
ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন নাহে যোনবোৰ তোমালোকৰ বেলেঞ্চ কৰোঁতে ইমান অসুবিধা হ'ব সো হিয়াৰ উই উইল বেলেঞ্চ দি কেমিকেল ইকুৱেশ্যন ভাৰ্বেলি আমি মুখেৰে আমি কি কৰিম বেলেঞ্চ কৰিম বাই এপ্লাইং হিট এণ্ড ট্ৰায়েল মেথড না আৰু হায়াৰ ক্লাছত যেতিয়া যাবা ক্লাছ 9-10 তেতিয়া আমি শিকিম যে কেনেকৈ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন বেলেঞ্চ কৰিব লাগে উইথ দি হেল্প অফ মেথমেটিক্স তাতে মেথমেটিক্স ইউজ কৰি কেনে আমি শিকিম ঠিক আছে নাও কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো কি কৈছিলোঁ মই যে ৱাটাৰ মলিকুল বনাবৰ কাৰণে কি কৰে হাইড্ৰজেন প্লাছ অক্সিজেন জোৰা লাগি কেনে কি বনায় আমাৰ ৱাটাৰ মলিকুল বনায় না দিছ ইজ কল্ড ৱাৰ্ড ইকুৱেশ্যন ইয়াক কি বুলি কয় ৱাৰ্ড ইকুৱেশ্যন না ঠিক আছে ৱাৰ্ড ইকুৱেশ্যন মানে আমি জাষ্ট কি কি ৰিয়েক্টেন্স পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তাৰে নাম লিখিছোঁ আৰু কি প্ৰডাক্ট পাইছোঁ তাৰে নাম লিখিছোঁ ডেটছ ৱাই দিছ ইজ কল্ড ৱাৰ্ড ইকুৱেশ্যন না চ' যেতিয়া আমি যি বস্তু পাৰ্টিচিপেট কৰিছে ৰিয়েকশ্যন আৰু প্ৰডাক্ট কি দিছে তাৰে সেই প্ৰডাক্ট সেই বস্তুবোৰ আমি যেতিয়া চিম্বলিকেলি লিখিম তেতিয়া হৈ যাব আমাৰ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন না তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যাব কেমিকেল ইকুৱেশ্যন চ' ষ্টুডেণ্টছ ৱাৰ্ড ইকুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল আমাৰ ষ্টেপ 1 না ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত আমি কি কৰিম যিকোনো এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনৰ ৱাৰ্ড ইকুৱেশ্যনটো লিখি ল'ম তাৰপিছত আহিব আমাৰ ষ্টেপ 2 ঠিক আছে ষ্টেপ 2ত আমি কি কৰিম we will write the formulas of different elements or different molecules or different compounds that have performed in the chemical reaction না ইয়াতে আমাৰ কি আছিল হাইড্ৰজেন আমি জানো কি হাইড্ৰজেন সিঙ্গেলি না থাকে হাইড্ৰজেন আমাৰ সিঙ্গেলি না থাকে মলিকুল বনাই থাকে H2 মলিকুল লগত আমাৰ কি অক্সিজেনো সিঙ্গেলি না থাকে দুটা একেলগে থাকে অক্সিজেন মলিকুল অলপ আগত ডিসকাস কৰিছিলো না দুইজনে মিলি কেনে কি বনায় আমাৰ ৱাটাৰ মলিকুল বনায় আৰু ৱাটাৰ মলিকুলৰ ৱাটাৰ ইজ এ কম্পাউণ্ড না তাৰে ফৰ্মুলা কি হ'ব আমাৰ H2O না তো এটা হ'ল আমাৰ ষ্টেপ 2 ষ্টেপ 2ত আমি কি কৰিম we will write the chemical equation using the chemical formula and chemical symbol na yes students now the third step na third stepot ami ki koribo lagibo ei equation to balance koribo lagibo and that is our topic balancing a chemical reaction ঠিক আছে so third step that is balancing কেনেকুৱা কৰে আমি এতিয়া শিকিম তোমালোকে ভালকে চাবা না তো কোনো এটা কেমিক্যাল ৰিয়েকশ্যনত number of atoms of any element na on the reactant side will be equals to number of atoms of elements in the product side na ইয়াতে আমাৰ অক্সিজেনৰ কেইটা এটম আছে অক্সিজেন নহয় সৰি হাইড্ৰজেনৰ কেইটা এটম আছে দুটা এটম আছে না ইফালে কেইটা আছে দুটা আছে দ্যাট মিন্স হাইড্ৰজেন ব্যালেন্স আছে সেম থাকিব লাগিব হাইড্ৰজেন ইফালে দুটা থাকিলে ইফালেও দুটা থাকিব লাগিব না ইয়াতে আমাৰ অক্সিজেন কেইটা আছে অক্সিজেন ইয়াতে আছে দুটা বাট ইয়াতে আছে এটা মানে আমাৰ কেমিক্যাল ৰিয়েকশ্যন ব্যালেন্স নাই আমাৰ কেমিক্যাল ইকুৱেশ্যন ব্যালেন্স নাই আমি এটা ব্যালেন্স কৰিব লাগিব ব্যালেন্স কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এই অক্সিজেন ইয়াতে যে এটা আছে তাতে কেইটা বনাব লাগিব দুটা বনাব লাগিব দুটা বনাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আগত কি লিখিম 2 লিখিম ঠিক আছে তোমালোকে কেতিয়াও পিছত এনেকে 2 বা 1 বা 3 যিমানে হক কোনো নাম্বাৰ লিখিব নোৱাৰা সদায় আগত লিখিব লাগিব ঠিক আছে সো আগত দুটাৰ লগে দিয়াৰ লগে আমাৰ কি হল অক্সিজেন কেইটা হৈ গল অক্সিজেনৰ তলত একো নাই মানে 1 আছে 1 * 2 অক্সিজেনৰ কেইটা মলি এটম হৈ গল দুটা এটম হৈ গল না নাও এতিয়া চোৱা আকৌ এবাৰ প্ৰথমৰ পৰা হাইড্ৰজেনৰ কেইটা আছে আকৌ ৰিচেক কৰিব লাগিব অক্সিজেনক ব্যালেন্স কৰিল না আকৌ ৰিচেক কৰিব লাগিব ঠিক আছে হাইড্ৰজেনৰ কেইটা আছে দুটা আছে ঠিক আছে এতিয়া হাইড্ৰজেনৰ কেইটা আছে হাইড্ৰজেনৰ দুটা আছিল আৰু দুটা আমি লগাই দিলো 2 2 যা 4 ইয়াতে যোনটো নাম্বাৰ থাকে তাৰ আগত যোনটো নাম্বাৰ থাকে হেটো কি কৰিব লাগে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তেনেহলে হাইড্ৰজেনৰ কেইটা আছে আমাৰ 2 2 যা 4 হাইড্ৰজেনৰ লেফট হ্যান্ড সাইডত আছে দুটা রাইট হ্যান্ড সাইডৰ হাইড্ৰজেনৰ এটম আছে কেইটা আমাৰ রাইট হ্যান্ড সাইডত আছে আমাৰ চাৰিটা হাইড্ৰজেন আমাৰ ইমব্যালেন্স হৈ গল হাইড্ৰজেনক এতিয়া ব্যালেন্স কৰিব লাগিব হয়নে নাই হাইড্ৰজেনক ব্যালেন্স কৰিব লাগিব এতিয়া সো
চোৱা হাইড্ৰজেনক বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে ইপিনে আছে 4টা ইপিনে কৰিব লাগে 4টা দুটা আছে সো হাইড্ৰজেনৰ আগত ইয়াতে কি লগাই দিলো 2 লগাই দিলো না 2 লগাই দিলে কি হ'ব আমাৰ হাইড্ৰজেন কেইটা আছে এতিয়া সো 2 2 যা 4 এই দুটা কি কৰিব লাগে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে 2 2 যা 4 আকৌ অক্সিজেনৰটো চেক কৰিব লাগিব অক্সিজেনৰ কেইটা ইপিনে আছে দুটা ইপিনে আছে 1 2 যা 2 দুটা বেলেঞ্চ আছে সো গোটেই কেইটা আমাৰ কি হৈ গল বেলেঞ্চ হৈ গল সো আমাৰ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনটো আগত কেনেকুৱা আছিল এটা আমি স্টেপ 2 ত নেলিখো এখিনি আমি স্টেপ 3 ত লিখিম মই বুজাবৰ কাৰণে তোমালোকক ইয়াতে দেখাইছো আগত এনেকুৱা আছিল না তো আমি বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমত আমি কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনটো লিখিম H2 কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনটো লিখিম H2 plus O2 ঠিক আছে H2O আসলে ব্যালেন্স কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমত অক্সিজেনক ব্যালেন্স কৰিবৰ কাৰণে আমি ইপিনে 2 দিছিলো না হাইড্ৰোজেন 4 হৈ গৈছিল তাৰ পিছত কি হৈছিল ইয়াতে 2 দিছিলো না সো দিস ইজ দি ব্যালেন্সড কেমিক্যাল ইকুয়েশন সো এনেকে আমি তিনিটা স্টেপ ফলো কৰি কেনে কি কৰো আমি কেমিক্যাল ইকুয়েশন লিখি কেনে ব্যালেন্স কৰো দিস ইজ হাউ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন আর রিটেন ওকে So step 1 step 2 step 3 মনত ৰাখিবা step 1 ত আমি কি লিখো ওয়ার্ড ইকুয়েশন লিখো step 2 ত আমি লিখো সিম্বলিক্যাল ইকুয়েশন মানে সিম্বল ইউজ কৰি কেনে আমি ইকুয়েশনটো লিখো তাৰ পিছত আমি লিখো ব্যালেন্স কেমিক্যাল ইকুয়েশন okay so this is for today and we will study the next part of the chapter in our next class thank you students. If you have any doubts regarding the topic balancing a chemical equation, you can ask me on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.